네, 흥미로운 브레이킹 뉴스 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 어제로 되겠죠. 예, 그 인도에서 드디어 달에 착륙을 했는데, 물론 인간이 처음 달에 발을 디진 것은 뭐 1969년 닐 암스트롱이 아폴로 11 그 미션을 통해서 하긴 했는데, 물론 거기서는 뭐 그게 실제다 아니다 뭐 여러 말이 많은데, 뭐 어쨌건 지금 인도에서 이룬 이 대단한 일은, 물론 이거는 언맨드 미션이죠. 즉 사람을 태우지 않은, 예, 그런 미션이지만은 어쨌든 달에 착륙은 했는데, 달에 착륙한 곳이 다른 곳이 아니라 사우스폴 남극 쪽이래요. 그래서 처음으로 그쪽 지역에는 했는데 여러 가지 어려움이, 예, 있었다고 하네요. 소련 같은 경우도 시도를 했는데 그게 이렇게 엔진 결함 뭐 그런 문제로 해서 실패했잖아요. 바로 얼마 전에. 근데 인도가 이것을 아주 처음으로 하게 됐으니까 어떤 내용인지 딱 1분에서 2분 항상 그런 식으로 핵심만 듣는 걸로 하겠습니다. 한번 같이 우선 들어보도록 하겠습니다. जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे India became the world's first nation to reach the south pole of the moon on August 23rd. India is now on the moon. People are applauding. Mission Control erupted in cheers as the Chandrayaan 3 landed in a part of the moon where no country has ever landed before. For India, it's a matter of national pride. It happened just 3 days after a similar mission from Russia failed. It's a blow to the Kremlin because they are trying to show through this mission that Russia is again a superpower. The lunar south pole is significant because the expected presence of ice could support future human settlements. Here's why Moscow and New Delhi were in a race to get there, and how their missions were not just about science, but also about politics. India's Chandrayaan 3, which means moon vehicle in Sanskrit, blasted off from Earth on July 14th. Liftoff normal. Since then, the spacecraft made several maneuvers around the Earth and has been orbiting the moon to prepare for a landing. Russia launched its Luna 25 less than a month later. It took a much faster and more direct route to the moon and was projected to reach the surface first on August 21st. The South Pole is strategic because the expected presence of ice could provide fuel, oxygen and drinking water, making it a potential site for mining and human settlement. But experts say a smooth landing is extremely challenging. That's because the area has much tougher terrain compared to other parts of the moon. It is bumpy, littered with craters and has limited sunlight. The lander module has begun its descent. India tried but failed to reach there 4 years ago and finally succeeded on August 23rd. This success 네, 뭐 어쨌든 참 해피한 일이죠. 예, 전체 내용을 간단히 살펴보시면은요, 이름은 발음이 그나네요. Chandrayaan 3. 그래서 기사 제목에 보면 Why India's Chandrayaan 3 moon landing isn't just about science. 그래서 이 달에 상륙에 성공한 이게 단순히 과학에만 얘기가 아니다. 그래서 이거는 과학적인 어떤 그런 대단한 뭐 브레이크트루 그런 의미가 아니라 어떤 뭐 정치적인, 그래서 이제 우리 국제 사회에 있어서, 예, 그런 의미도, 중요한 의미도 갖고 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 저 내용을 보시면 India became the world's first nation. 세계에서 투 부정사 행위를 할 가장 첫 번째 나라가 되었다. 뭐 할? To reach the south pole of the moon on August 23rd. 근데 여기 아까 자막에는 잘못 나와서 20로 나와 있더라고요. 그래서 8월 23일 처음으로 South Pole 하면 남극이고 우리가 아는 북극은 당연히 North Pole이 되겠죠. 예, 근데 여기서는 of the moon이니까는 달에 있는 남극에 처음으로 도달하는 랜드, 내려가는 거잖아요, 말 그대로. 그래서 거기 도착한 나라가 되었습니다. India is now on the moon. 이렇게 자랑스럽게 얘기를 합니다. 그 다음에 멋진 표현이 나오는데요. 여기 지금 제가 이렇게 단어나 어떤 표현을 정리한 거는 꼭 한번 집중해서 다시 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. Mission Control erupted 했어요. 그래서 Mission Control이라는 거는 당연히 지상에 있는 비행 관제 센터가 되겠죠. 그래서 사람들 막 모여서 뭐 난리 나잖아요. 스크린들 뭐 한 수백 개 켜져 있고,
erupt 한다는 거는 말 그대로 뭐 화산 같은 게 폭발하다 그런 뜻도 되지만 강한 감정, 특히 소리를 지르며 터뜨리다, 폭발하다 라는 얘기가 되는데 erupt in 어쩌고 저쩌고 하면은 뒤에 나온 그런 걸로 폭발한다는 뜻이 됩니다. 그래서 erupted in cheers. cheers 하는 거는 막 환호성을 뜻하잖아요. 그래서 이 우주 비행 관제 센터가 아주 환호성으로 폭발하였습니다. 신나니까 난리 났잖아요. as 모모함의 모모와 뒤에 나온 내용과 동시에 함에 따라 그 정도로 해석하면 되겠죠. When the Chandrayaan 3 landed in a part of the moon where no country has ever landed before. 그 어떤 나라도 land 도착하지 못한 달의 한 부분에 land 착륙했을 때 이 우주 비행 관제 센터는 환호성으로 아주 폭발하였습니다. 정말 한국에서도 그렇게 되면 참 좋을 텐데 말이죠. 그렇죠? 네, 그 다음 거는 뭐 대단한 건 아니고요. 그쪽 아나운서가 얘기를 해요. For India, 인도에게 있어서는 it's a matter of. It's a matter of라는 거는 뒤에 나오는 문제이다 라는 얘기거든요. 그래서 이거는 자기 나라의 어떤 국민적 자부심에 관련된 일입니다 라고 얘기합니다. It happened just 3 days after a similar 유사한 mission from Russia failed. 그래서 비슷한 미션 근데 어느 나라로부터요? 러시아, 소련에서 러시아에서 비슷한 미션이 실패한 3일 후 일어났습니다. 불과 며칠 전에 그 소련이라고 해야 되나요? 러시아의 그 미션이 실패했으니까요. 엔진 결함 뭐 그런 게 있었다 그러죠. 정확히는 모르겠습니다만은. 그러면서 또 멋진 표현이 납니다. It's a blow to. 그 지금 성공했다는 것, 이시 가리키는 것은 이 성공한 미션을 말하는 겁니다. 인도에. 그래서 it's a blow to Kremlin. 그래서 blow to라는 거는 누구에게 타격입니다. 즉 뭐 상처를 줬다는 얘기죠. 큰 타격을 입혔다 이런 의미죠. 누구한테? 러시아한테. 그래서 the Kremlin은 소련 정부를 뜻하는 그 궁전 있잖아요. 그래서 소련 정부를 뜻하는 표현이 되고요. 그래서 인도의 이번 미션의 성공은 러시아에게는 큰 타격입니다. Because 왜냐하면 they are trying to show through this mission. 소련, 여기서 they는 소련을 가리키죠. 그래서 소련도 뭘 하려고 하기 때문에 이번 미션을 통해서 through 뭐뭐를 통해서 show 보여주려고 했어요. 뭐를 보여줘? Russia is again a superpower. 그래서 러시아가 여전히 초강대국이다. 뭐 또 다시의 의미는 여기서는 이제 뭐 강조의 의미죠. 여전히 초강대국임을 보여주려고 했기 때문에 근데 본인들은 실패가 됐고 하지만 인도가 성공했기 때문에 이번 인도에 성공한 이거는 러시아에게는 큰 타격입니다 라고 표현을 하고 있습니다. 정말 부럽네요. 네, 뭐 전혀 생각지 못했는데 성공까지 할지는 몰랐습니다. 그 다음 거 볼게요. The Lunar South Pole. 여기서 lunar라는 거는 문을 뜻하죠. 달의 남극은 significant, 중요하대요. Because the expected, 예상하고 있는, 예상되는 presence of ice, 얼음의 presence, 있음, 존재는 could support, 지원하다, 지지하다라는 얘기잖아요. 이 얼음의 존재, 예상되는 얼음이 있을 거라고 예상되는 그 존재가 뭐를 서포트할 수 있어요? Future 미래의 human settlements 인간 거주지를 지지할 수 있는 왜? 물이 있으면은 우선 물을 먹고 살 수 있을 거 아니에요. 뭐 산소는 어떻게 만들어낸다 치더라도 물이 있으면 거기서도 또 산소를 아마 뽑아낼 수 있을 것 같기도 하고요. 제 전문가는 아니지만 제 생각에는 Here's why Moscow and New Delhi 즉 러시아랑 인도가 were in a race 경주, 시합하고 있는 이유입니다 라고 얘기를 해요. To get there, 왜 거기에 가려고 하는지, 달에 도달하려고 하는지, 그리고 how their missions were not just about science but also about politics. 그리고 그들의 미션이 not just about science, 딱 과학에 대한 것만이 아닌 뭐에 대한
정치적인 것에 대한 것인지 이유가 이 아래와 같습니다. 라고 또 설명을 합니다. 그래서 내용을 계속 살펴보면은 India's Chandrayaan 3, which means moon vehicle in Sanskrit. Sanskrit는 언어죠. 그래서 한국말로는 이게 어떻게 되나요? 산스크리트 언어죠. 예, 그래서 이 산스크리트 언어로서 이 비행체의 이름은 blasted off from Earth on July 14. 7월 14일 날 blasted off 발사됐대요. 그렇죠? 그래서 이 blast off 하면은 발사되다, 뭐 솟아오르다, 위로 올라간다는 뜻이에요. 그래서 from 하면은 어디로부터, 당연히 뭐 지구에서 했으니까 from Earth on July 14, 7월 14일, 네, 그때 날아갔네요. Since then, 그 이후로 the spacecraft made several maneuvers around the Earth. 그래서 그 이후로 이 우주선은 several maneuvers를 만들었대요. 그래서 maneuver라는 거는 말 그대로 움직임, 동작, 그래서 이동한다는 뜻이거든요. 또 물론 다른 뜻도 있지만은, 그래서 지구 주변을 이렇게 돌았대요. And has been orbiting the moon to prepare for a landing. 착륙을 prepare for, 준비하기 위해서 orbit the moon. 그래서 orbit the moon은 또 뭐예요? 궤도를 도는 거잖아요. 근데 이번에는 지구의 궤도를 도는 게 아니라 달의 궤도 주변을 또 돌고 있었다고 합니다. 착륙 전에, 그러니까 미리 연습을 다 한 거죠. 왜 이렇게 착륙이 어려울까 생각을 했는데 밑에 설명이 있더라고요. 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. Russia launched its Luna 25 less than a month later. 인도가 한 다음에 한 달도 되지 않아서 Luna 25라는 거를 런치는 뭐예요? 우주선을 발사하는 거죠. 발사했습니다. 그리고 it took a much faster and more direct route. 루트는 길이죠. 그래서 훨씬 빠르고 more direct, 보다 이렇게 좀 직선으로 가는, 즉 뭐 우회해서 가는, 약간 돌아서 가는 게 아니라 보다 좀 이렇게 직선으로 가는 어떤 궤도에서 그런 차이가 있겠죠. To the moon, 달로 가는 길을 택했고, and was projected to reach the surface. So be projected 한다는 거는 be expected랑 똑같습니다. 그래서 이거 잘못 썼네요. projected ed가 들어갑니다. projected to, 그래서 뭐뭐 하기로 예상되어 있다. to reach the surface, 표면에 도착하기로 예상이 되어 있었어요. on August 21st. 그래서 8월 21일에 도착하기로 예정이 되어 있습니다. 근데 the South Pole is a strategic, 여기 이 South Pole이라는 곳, 남극은 굉장히 전력상 중요하대요. because, 왜냐하면 the expected presence of ice could provide, 아주 중요한 이유가 나오죠. 예상되는, 지금 확실치는 않지만 얼음이 존재한다는 그것은 뭐를 제공할 수 있기 때문에 fuel, 연료, 그 다음에 oxygen, 산소, 그 다음에 당연히 drinking water, 마실 수 있는 물. 그래서 뭘 가능케 해요? making it a potential site for mining and human settlements. 그래서 potential site니까는 가능성이 있는 곳으로 만들고 있다는 거죠. 뭐가? 얼음이 존재한다는 그 이유 하나가. 그래서 뭐를 하는 곳으로 가능해요? mining, 채광, 그 다음에 human settlements, 아까 위에서도 언급됐었죠. 인간이 살 수 있는 어떤 거주지. 그래서 얼음이 정말 있다면 그것을 통해서 뭐 에너지를 쓸 수 있고, 거기서 이렇게 뭐 수소를 만들어 가지고 그걸로 에너지를 뭐 대체하고 뭐 그런 식으로 할 수 있다고 하니까 그것도 충분히 가능하겠죠. 물론 물도 얼음이 있으니까는 당연히 마실 수 있다면 또 어떤 트리트먼트를 통해 가지고 뭐 다 해결되죠. 그래서 뭐 단순히 일주일만 있을 걸 뭐 한 달도 있을 수가 있겠고요. 물론 쉽진 않겠죠. But experts say, 전문가들은 말합니다. Smooth landing is extremely challenging. Smooth landing, 말 그대로 부드러운 착륙은 extremely challenging, 매우 힘듭니다. challenging, 도전적입니다. 라고 얘기를 합니다. 그 이유에 대해서 설명을 나오고 있습니다. 같이 한번 이유를 살펴볼게요. That's because, 그거는 왜냐하면
The area has much tougher terrain. 그래서 terrain이라는 건 지형이 되겠죠. 또 어떤 지역이란 뜻도 가능합니다. 달 표면을 보면은 마이크 크레이터 같은 게 많이 있잖아요. 그 분화구 같이 생긴데 움푹 파인데, 그래서 더 매우 tough한 힘든 그런 지형을 갖고 있기 때문이 가장 첫 번째 이유라고 얘기를 합니다. Compared to, 그래서 compared to 하면은 뭐뭐와 비교해서, compared to other parts of the moon. 이 남극, 달 남극은 달의 다른 지형에 비해서는 훨씬 더 그 지형이 좀 거칠다, 즉 힘들다라고 얘기합니다. 그게 첫 번째 이유라고 얘기할 수 있고요. 또 하나, it is bumpy. 굉장히 범피하대요. 울퉁불퉁, 평탄치가 않아요. 왜 달도 이렇게 사진 보면 어떤 곳은 그냥 매끈한 데가 있잖아요. 근데 어떤 곳은 이렇게 좀 뭐 화산 분화구 같이 움푹 파여져 있는 곳이 많아서 정말 만만치가 않은, 돌아다니기에도. 그 다음에 littered with craters. 그래서 crater는 아까 말씀드린 뭐 그 분화구 같이 이렇게 움푹 파인데, 그래서 littered with 하면은 with 뒤에 나온 곳을 아주 어지럽혀져 있는, 어수선하게 되어 있는 어디가 이 남극, 달 남극 표면이, and has limited sunlight. 그다음 달 남극이니까 당연히 햇빛, 햇살, 일광이 덜 오겠죠. 그래서 사진도 보면 항상 달 남극은 어둡잖아요. 딴 데는 이렇게 햇빛을 받고 있어도. 그래서 그런 이유로 이 달 남극에 착륙한다는 것이 결코 쉽지 않다는 얘기를 하고 있습니다. The module, 마줄이라는 것은 뭐 우리가 모듈이라고 많이 하는데, 우주선 본체에서 떨어져 나와 독립된 기능을 하는 작은 부분, 즉 달에서 그 어떤 우주선에서 뚝 떨어져 가지고 달에 도착한 마지막 떨어지는 녀석들, 그래서 바퀴 달려서 돌아다니잖아요. 예, 그 녀석들을 마줄이라고 합니다. The module has begun its descent. descent는 뭐예요? 내려오기, 내려가기, 하강, 강하를 뜻합니다. 반대말은 ascent가 되고요. 참고적으로 알아두시고요. India tried but failed to reach there 4 years ago. 네, 4년 전에도 똑같은 그 시도를 했으나 실패했습니다. 하지만 finally, 죄송합니다. 마지막이 아니라 마침내, 이윽고, 드디어 succeeded, 성공했습니다. August 23rd, 8월 23일 날 성공을 했습니다. 네, 그러면서 이 마지막 장면을 보면은 현재 지금 아프리카에 있죠. 그 회의 때문에. 그래서 아까 보니까는 동영상으로서 이걸 보면서 프라임 미니스터가 얘기하죠. This success belongs to all of humanity 하면서 이번 성공은 belong to라는 건 어디에 포함되다, 속하다는 뜻이잖아요. 그래서 이것은 뭐 인도뿐만이 아니라 인류에게 이거는 포함이 됩니다. 인류에 있어서 아주 큰 업적을 남겼다는 식으로 얘기를 하면서 계속 말을 이어가고 있습니다. 네, 뭐 잠깐 살펴봤더니만 전 세계에 있는 그 새틀라이트 숫자가 근 6,000개인가 그렇더라고요. 뭐 군사적인 것도 있지만은 뭐 커머셜 용도가 훨씬 더 많겠죠. 예, 그 중에 뭐 3,500개 정도, 반 이상은 뭐 미국 거, 그 다음은 중국, 뭐 소련, 그 다음에 일본, 뭐 또 영국, 그 정도 순서인데, 한국도 좀 더 많은 새틀라이트부터 시작해서 언젠가는 달나라에도 갈 수 있는 날이 되었으면 좋겠습니다. 예, 그 밑에 보시면은 링크가 있잖아요. 오시면은 지금 정리한 내용 다 살펴보실 수 있고, 핵심 표현으로 몇 가지 영작을 했으니까는 영작도 꼭 한번 해주시기를 부탁드리겠습니다. 다음 시간에 다른 브레이킹 뉴스로 찾아뵙도록 하겠습니다.